Hello everyone, a very good morning. I myself, Mohan GS, lecturer in Tharalabalu PU College, Davangere. And today's topic of discussion is stability of carbanion, benzyl carbanion, and it is made easy for you. So now let us discuss the stability of benzyl carbanion. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಬಾನಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಬೆನ್ಸಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಬಾನಿಯಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ stability of these benzyl carbanion. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಬಾನಿಯಾನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ any group. Sorry, with respect to this group, these two positions are called ortho position and these two positions are called meta position and this position is called para position. So, and this group, this G group, whether it may be electron withdrawing group, it may be electron withdrawing group or electron releasing group. So it may attach to ortho, meta, para. So we'll discuss the what is the effect of this group on the stability of this benzyl carbanion. So now first, if G is electron withdrawing group, see electron withdrawing group, we know that they shows what a minus, negative inductive effect and negative mesomeric effect, and this negative mesomeric effect and negative inductive effect, they increases the stability of benzyl carbanion. More the effect, more is the stability of benzyl carbanion. So if in a compound or in an anion, benzyl carbanion, if both groups are operating, then we have to first consider negative mesomeric effect, then we have to consider minus I effect. So that is minus M effect is more pronounced than minus I effect. And then next, if the group is electron releasing group, they shows what a plus H effect, plus I effect, plus H effect, plus M effect, and they decreases the stability of benzyl carbanion. Hence they are inversely proportional to what a stability of benzyl carbanion. When these effects increases, the stability of benzyl carbanion decreases. So if you observe the effect of these electronic effects, that is minus I effect quite greater than plus H effect, which is greater than plus M effect on what stability of carbanion. Now let us take quick one example. So here it is, let us consider this is A, this is B, this is C, this is D. So in A, B, C, D, we have to arrange these carbanions in the decreasing order of their stability. So now let us see here. So if you observe all these structures, here first A structure A does not contain any substituent, whereas B, it contains a NO2 group, and we know that this NO2 group shows what minus I effect as well as minus M effect. Here also NO2 ಇದೆ, it shows minus I minus M. Here also NO2 para position, here ortho position ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ position ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ para position ಅಲ್ಲಿದೆ. So here if you observe the effect in A, there is no inductive effect or mesomeric effect. If you observe here, there is negative inductive effect and also negative mesomeric effect. If you observe in C, there is minus I effect as well as, sorry, here
ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ M effect, no M effect, you can say no M effect, whether it may be minus or plus. So ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು GOC ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when it comes to fourth option, so that is D, here there is minus I effect as well as minus M effect. ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ಮೈನಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? Stability of carb anion. So hence, so all these factors in B, C and D compared to A compare ಮಾಡಿ, A ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, B C D ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3ಗಿಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? ಎದು. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರ್ 3, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಗೆ. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದು distance independent. So hence mesomeric effect at ortho position is equal to mesomeric effect at para position. Remember, very important point, mesomeric effect is distance independent. So whereas inductive effect it is distance dependent, because after third carbon atom inductive effect is very negligible. So you can neglect the inductive effect after a third carbon atom, whereas mesomeric effect is distance independent. Hence at ortho position and para position mesomeric effect is same. So hangare mesomeric effect same ide andre now we have to consider what? Minus I effect. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ಥೋ, ಇದು ಸಮ್ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ 4ರಲ್ಲೂ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದದು? ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು. ಹೆನ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬ್ ಆ್ಯನಿಯಾನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. Now let us move on to, is it clear? Now let us move on to example number 2. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬ್ ಆ್ಯನಿಯಾನ್ ಇದೆ. ಸಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್,
ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಪವರ್. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್, ಪವರ್. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮೂರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪವರ್ ನೋಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟು NO2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು CN, ಕಂಪೇರ್ ಟು CHO. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? NO2 ಗ್ರೂಪ್ದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡ್ರೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಜಿ ಇಶೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಈಸ್ CH3. CH3 ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? CH3 it shows plus I effect and also plus HF. Plus H effect ಯಾಕೆ? Here this is sp2 hybridized carbon and this is sp3 hybridized carbon. So sp2 sp3 ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 alpha hydrogen ಇದೆ, hence hyperconjugation is possible and both effects decreases the stability. ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಯಾನನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. Is it clear? Next we'll move on to next example. ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ. ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದು? CH3. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? CH3 ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಯು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ.
ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಯಲ್ಲಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ 3 ಗ್ರೂಪು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ 3 ಗ್ರೂಪು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಇಯರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್? ಬಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, so we'll move on to next example, last example. ನೋಡಿ CH3 ಇದೆ, here also CH3 is alkyl group ಇದೆ. So this is alkyl group, this is also alkyl group, so this is also alkyl group. ಸೊ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗಿದು ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು sp2 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ sp3 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಿದು? sp2 and this is sp3. It is alpha carbon which contains only 1 hydrogen. Here it contains how many hydrogens? 3 hydrogens. Hence 3 hyperconjugating structures are possible. Here only 1 hyperconjugating structures are possible. Next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ದ hybridized state of this carbon is sp2. The hybridized state of this carbon is sp3, which should contain what? Alpha hydrogen ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್. ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬ್ ಆ್ಯನಯಾನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎರಡೂ ಎಫೆಕ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 1 ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ
ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೋಡಿ, CH2 ಇದೆಯಾ, CH2 ಮೈನಸ್ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಿಯಾನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, CH3. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಹಾಂ, ಈಗ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ CH3, ದಿಸ್ ಈಸ್ H, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? is hybridized state of this carbon, sp2 hybridized state ಇರಬೇಕು, which is attached to what? sp3, which should contain at least one hydrogen. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇವೆ, ಅವನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಇದೂ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಇದೂ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ಬ್ ಆ್ಯನಯಾನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬ್ಯಾನಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿವೈಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ NEET aspirants. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಂದು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.